Hello everyone, welcome to my channel and this is Harsh Branch here. If you have not subscribed my channel yet, subscribe it first to get the notification of all the videos coming ahead. So let's begin with today's video, and this is based upon one word explanation, that's affirmation. Affirmation एक इदां दा word है जिहदे बारे 20% of the people know very well and 80% of people are not aware about this word. What is affirmation? Basically affirmation एक positive mindset ਹੁੰਦਾ ਆ, means the things, the thoughts that you keep going telling yourself daily. जो भी चीज़ां तुसी चाਹੁੰਦੇ हो, जो भी चीज़ां तुसी अचीव करनियां या जो भी ਤੁਹਾਡੇ goals aims ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ positive words ਆ, positive mindset ਆ, ਉਹੀ create ਕਰਨਾ is called affirmation. ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਣ. मेन थिंग यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि तुसी ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. जो दूसरे लोग करते हैं वो आपां भी कर सकते हैं. वी ऑल हैव सेम माइंड्स है ना, डिफरेंस तो नहीं है. द थिंग इज़ दैट कि वो किस टाइप नाल अपने माइंड में यूज़ करते हैं ते आपां किस टाइप नाल माइंड में यूज़ करते हैं, वही एक वड्डा डिफरेंस हुंदा आ सक्सैसफुल ते अनसक्सैसफुल पर्सनस दे विच. बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं हुंदा. इदां नहीं आ कि उन्होंने रब ने ज़्यादा इंटैलीजेंसी दी है या आपां नूं घट दी है ना. दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. अपनी सक्सैस नूं लैके यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड द सेम थिंग जो आ वो अप्लाई हुंदी आ अफर्मेशन ते. अफर्मेशन लई भी तुहानूं बहुत डेडिकेटेड होना जरूरी आ. सिर्फ पॉजिटिव सोचण लई माइंड नूं डेडिकेशन देनी आ कि सिर्फ मेरा माइंड पॉजिटिव ही सोचेगा, मैं पॉजिटिव एटमोसफेयर च जाना, मैं पॉजिटिव लोगों नाल मिलना, मैं जो भी चीज़ें करनी है वो सिर्फ पॉजिटिव वे च करना है. एंड ट्रस्ट मी योर लाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. द मेन थिंग यही आ कि मतलब जो चीज़ां आपां अपने आप नूं बोलदे आ ना उही फैक्ट बन जाता ते उही अपनी लाइफ च अप्लाई हो जाता. फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां शीशे के सामने जाके आपां डेली आ बोलांगे आई डोंट लुक गुड, आई डोंट लुक गुड, आई डोंट लुक गुड, दैन ट्रस्ट मी आ जिहड़ा आई डोंट लुक गुड आ ना यह एक फैक्ट बन जूगा एंड सीरियसली यू नॉट गोना लुक गुड. Instead of saying this, you have to say I'm very pretty, I'm very beautiful, I'm amazing, and यही सब चीज़ां थोड़ी लाइफ च अप्लाई होणगियां and you seriously gonna look very amazing and tremendous. एक पॉजिटिव सोचण दा फैक्ट है जो थोनू 20% और 80% पीपल दी काउंटिंग दे विच लिया सकदा है. मतलब 20% ऑफ द पीपल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 80% ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ. ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ 80% ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਸਰਟੇਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 20% ਪੀਪਲ ਆ ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ 80% ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ. ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਆ, ਏਮਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਭ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ. ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है ना, तो अख बंद करके वो आह इमेजिन करे, आ फील करे कि जो वड्डा बिजनेसमैन बन गया तो वह लाइफ स्टाइल की है, वो कोले की कुछ आ, वह फाइनैशियल स्टेटस की है, लोग उन्होंने किद्दां रिस्पैक्ट कर रहे हैं, है ना, जो भी लग्जरीअस लाइफ वो जी रहा है वो सब फील करो. जो भी थोड़ी चीज़ चाहिए उन्होंने फील करना स्टार्ट करो एंड ये फैक्ट है कि वो चीज़ां थोड़ी लाइफ च ऑटोमैटिकली आउणियां शुरू हो जाणगियां. ते वो सब बनन दे लई जो भी वेज होणगे, जो भी तरीके होणगे, है ना, वो ऑटोमैटिकली थोड़ी लाइफ च आउणे शुरू हो जाणगे.
ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे को, ये नहीं है वो नहीं है, एक्सक्यूजेस, मतलब एक्सक्यूज नहीं देना, जस्ट अपने आप ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਔਰ ਏਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ then you are going to be definitely success in your life, otherwise ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਟਾਈਮਸ, मतलब 15 times a day you have to repeat that all affirmations written by you। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ 15 times a day। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਗਿਫਟ ਕਰੂਗੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟਸ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਾਲਪੇਪਰਸ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸਟਿਕ ਕਰੋ ਪੇਪਰਸ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਮਨੀ ਮਨੀ ਮਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਦੇਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਬਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦ ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਟਲ ਰਿਕੈਪ ਆਫ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆ।
15 टाइम्स करना आ। अगर ना भी होवे तो कोई गल नहीं, जिन्ने टाइम हो सके, मतलब जिन्ने भी टाइम तुसी फ्री हो या तुसी कोई होर काम कर रहे हो है ना, जिहदे नाल तुसी वो रीड कर सकते हो, उन्होंने रीड करो। तुसी उन्हां नूं बोल के रिकॉर्ड कर लो अपना वॉइस नोट, ते जदों भी तुसी फ्री हो उन्हां नूं रीड नहीं कर सकते ना, अपने ईयरफोन्स प्लग इन कर लो ते ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਗੋਲਸ, ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਔਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸਟਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰਸ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ। then definitely you are going to be success in your life, and no doubt ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਏਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ, you are gonna achieve that। so ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਯੂ ਆਲਸੋ ਡੂ ਟਰਾਈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਚੇਂਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਫॉर द अपकमिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।